Hi, my dear students. Good morning to one and all. So, welcome to the sociology subject. So, in our sociology subject, we have discussed first unit. So, about introduction about sociology. So, in the part of that, we have discussed about the industrial revolution, French revolution, origin of sociology, emergence of sociology, and definitions of sociology, nature, scope, significance of sociology. So, these are the things we have studied in our first unit. But whereas second unit particularly deals about the basic concepts of sociology. Okay. So, here we have in the basic concepts of sociology, in the part of basic concepts of sociology, we have discussed about the society, association, community, institution, like and in the second concept within the second unit, we have discussed about the various social groups like primary groups, secondary group, in group, out group, horizontal group, vertical group. So, like this we have seen different kinds of social groups, and we have also learned or discussed about the social structure in the villages. So, like the caste based segregation of the society, like if we take a village, within the village there will be a different castes. So, if we go to history, the society is categorized into four varnas: Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas, and Sudras. But within the Sudras or within the Brahmins, within the Kshatriyas, again uh, very different kinds of communities or castes are emerged within the group fold or within the caste fold. So, if you take Shudras, the Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas, and Sudras. So, excluding these above Brahmana, Vaishya, Kshatriya, the remain all categories are Shudras. So, within the Shudras, there may be SCs, STs, BCs. Within the BCs, thousands of castes are there in India. So, like this, if we go to village, the social structure like Reddis, Brahmins, BCs, SCs, STs, and if we see in a class perspective like upper class, middle class, and lower class. So, these are the things we discussed in a social structure and social system. And we have also discussed about the various organizations like family is one organization, the community is one organization, the school is one organization, political party is one organization. So, community association is one organization. Like this we have seen about the different organizations. So, now the second chapter is finished. So, let us move to the third chapter or third unit. So, the third unit is particularly deals about the culture, the sociological process and institutions. Culture, how the culture is socialized or how culture is impacted in the society. So, here we will discuss about what is culture, how the culture is get importance in the society or in a sociological process. అంటే కల్చర్ అంటే ఏంటి అంటే సంస్కృతి అంటే ఏంది, ఈ సంస్కృతి అనేది సమాజంలో సాంఘికరణ ఏ విధంగా జరుగుతూ ఉంది అంటే సమాజంలో తన యొక్క పాత్రను ఏ విధంగా పోషిస్తుంది. తర్వాత ఈ కల్చరు అనేక రకాలైనటువంటి సంస్థలు ఇన్స్టిట్యూషన్లు స్టార్ట్ కావడానికి మూలాధారం అవుతుంది. సో ఈ సంస్థలకు సంఘంలో ఉన్నటువంటి సంస్థలకు ఈ కల్చర్కి ఎలాంటి సంబంధం ఉంది, కల్చర్ యొక్క డెఫినేషన్స్ ఏంటి, కల్చర్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి అనేది ఈ చాప్టర్లో చూసుకుందాం. ఓకే, సో లెట్ us డిస్కస్ అబౌట్ ద థర్డ్ యూనిట్, కల్చర్ అండ్ సోషలాజికల్ ప్రాసెస్ అండ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. సో కీప్ ఇన్ మైండ్ థర్డ్ చాప్టర్ పేరు వచ్చేసి కల్చర్ అండ్ సోషలాజికల్ ప్రాసెస్ అండ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. సో కల్చర్ అంటే ఏంది, ఆ సోషలాజికల్ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా ఉందంటే సామాజీకరణ విధానం ఎట్లా ఉంది అంటే సమాజంలో ఈ కల్చర్ ఏ విధంగా పాత్ర పోషిస్తుంది అనేది ఇంపార్టెంట్. మరి ఈ కల్చర్కి సమాజంలో ఉన్నటువంటి అనేక రకాల ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లైక్ స్కూల్ కానీ, లైక్ కుటుంబం కానీ, రాజకీయ పార్టీ కానీ,
లేకపోతే వీటికి ఏ విధంగా లింక్ అయింది, ఏ విధంగా సంబంధం ఉంది అనే విషయాన్ని మనం ఇక్కడ ఈ చాప్టర్లో చూస్తాం. ఓకే, సో లెట్ us discuss about the concept of culture. First, let us discuss about, so culture అంటే ఏంది, సో వాట్ ఈజ్ కల్చర్. ఇఫ్ యూ గో టు ఇంట్రడక్టరీ పార్ట్ అబౌట్ కల్చర్, కల్చర్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ ద సోషల్ సైన్సెస్. అంటే ఈ సామాజిక శాస్త్రాలలో కల్చర్ అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి పాత్ర పోషిస్తున్నటువంటి ఒక భావన. కల్చర్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ ద సోషల్ సైన్సెస్, పర్టికులర్లీ ఇన్ ద sociology, because the sociology deals about the society. So where is culture? Culture is found in the society. So ఇక్కడ కల్చర్ని సొసైటీని మనం వేరు చేయడానికి వీల్లేదు. దెర్ ఇస్ దీస్ బోత్ కాన్సెప్ట్స్, కల్చర్ అండ్ సొసైటీ వాజ్ ఇన్సపరబుల్. అంటే విడదీయరానికి వీడలేనటువంటి సంబంధం కలిగినటువంటి ఈ రెండు భావనలు. అంటే ఎక్కడైతే మనుషులు ఉంటారో అక్కడ కల్చర్ ఉంటుంది, ఎక్కడైతే మనుషులు ఉంటారో అక్కడ సమాజం ఉంటుంది. మనుషులు లేని ప్రాంతాన్ని సమాజం అంటామా? అనలేం. వీ కెనాట్ కాల్ వితౌట్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ సొసైటీ. సొసైటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ వీ స్టడీడ్. సొసైటీ నథింగ్ బట్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్, దోస్ హూ ఆర్ లివింగ్ ఇన్ ఏ పర్టిక్యులర్ geographical area with common ideas, with in a common territory with common ideas is called a society. So in one statement, that society is nothing but a combination of human beings, those who are living in a particular area. It is nothing but a group of people. So in that group of people, the different people may live in different aspects. Some may be belongs to other caste, another may be belongs to another caste, some may be belongs to black, white, various differentiations are there in the within the society, but sometimes they follow same culture. If we go to foreign country, Indian culture automatically, Indian culture express, it is a different culture. Wherever we are, our culture reflects. అంటే మన ప్రవర్తన మన కల్చర్ని చూపిస్తుంది అనమాట. సో అందుకనే ఈ కల్చర్ని, ఈ యొక్క సమాజాన్ని లేకపోతే మనుషుల్ని విడదీయరానికి వీలు లేనటువంటి భావనలు ఇవి రెండు, కల్చర్ కానీ సమాజం కానీ మనుషులు కానీ. సో దట్ ఈస్ వై కల్చర్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ సోషాలజీ, పర్టికులర్లీ ఇన్ సోషాలజీ, పొలిటికల్ సైన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సోషాలజీ, ఆర్ వీ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ టు ఆల్ సోషల్ సైన్సెస్. Here the sociology, political science, economics, anthropology are the part of social sciences. It is includes, it is part to the every subject, every social science subject. So if we go to political science, political culture is different. If we go to sociology, there is a different cultures, sociological culture, social culture, religious culture, economical culture, political culture, all includes. If we go to economics, the economically class people have different culture and middle class people have different culture. So the culture is like a shadow of a human being. అంటే మనిషికి నీడ ఎట్లాంటిదో కల్చర్ కూడా అట్లాంటిదే. మనిషి తన నీడను వదిలేసి ఏ విధంగా ఉండలేదో మనిషి కూడా కల్చర్ను వదిలేసి ఉండలేడు. అంటే కల్చర్ లేని మనిషిని మనం అన్కల్చర్డ్ అంటారు. ఎవరికన్నా ఏదన్నా మాట్లాడేటప్పుడు కానీ లేకపోతే ఏదైనా ప్రవర్తించేటప్పుడు కానీ రూడ్గా ప్రవర్తించాడు అనుకోండి, ఏమంటాం? అరే అసలు మన కల్చర్ లేదురా బాబు, కల్చర్లెస్ ఫెలో అని అంటాం. సో ఆ విధంగా ప్రతి మనుషులకు కూడా వాళ్ళ సొంత కల్చర్ అనేది ఉంటుంది. అంటే వాడు పెరిగినటువంటి వాతావరణం, ద కల్చర్ ఈజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ ఆర్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ద కల్చర్. ఇవి అవినాభావ సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనం ఉన్న స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ మన క్లాస్లో అప్రాక్సిమేట్లీ 29-30 మెంబర్స్ ఉన్నారు. సో 30 మెంబర్స్ కేమ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ రీజియన్స్, డిఫరెంట్ కల్చర్స్, డిఫరెంట్ కాస్ట్ గ్రూప్స్. వీ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ కల్చర్. సో అందుకనే ద కల్చర్ అండ్ ద సొసైటీ వర్ ఇన్సపరబుల్. ఒక మాట చెప్పాలంటే మనం చెప్పుకున్నట్టు ఈ కల్చరు, ఈ యొక్క సమాజం అనేది విడదీయరానికి వీలు లేనటువంటి భావనలు ఇవి రెండు. దే గో టుగెదర్ వెర్ ఎవర్ దే ఆర్. అంటే మన మనిషి ఏ దేశంకి వెళ్ళినా
అక్కడ కల్చర్ అలవాటు చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంటర్మీడియట్, యు ఆర్ స్టడీడ్ ఇంటర్మీడియట్ ఇన్ వేరియస్ కాలేజెస్, బట్ యూ కేమ్ టు ద TTWRDC, బట్ హియర్ ద కల్చర్ is different, the timetable is different, we have to adapt, we have to follow the culture. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆచార సాంప్రదాయాలను, పద్ధతులను, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి టైం టేబుల్ని ఫాలో కావడమే. సో ఇవి రెండు, ఈ కల్చరు సమాజం ఎప్పుడు కలిసి ఉంటాయి అన్నమాట. సో మనం పుట్టిన వాతావరణం వేరు కావచ్చు, కానీ ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఇక్కడికి వస్తామో, ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా నేను ఇంటికాడ 10 గంటల దాకా పడుకుంటా, మరి ఈడ కూడా పడుకోవచ్చు అంటే నో, ఇక్కడ కల్చర్ డిఫరెంట్. కాబట్టి ఇక్కడ కల్చర్కి అలవాటు పడాలా. సో నేను ఇంటికాడ ఎప్పుడు చదవాలి, అసలు పుస్తకం అనేది నా జీవితంలో ముట్టను ఇంటికాడ అని అన్నాం అనుకో. కానీ ఇక్కడ పొద్దున్న నుంచి పొద్దుమిగిన దాకా పుస్తకాలతోనే దోస్తాను చేయాలి. ఇది ఇక్కడ కల్చర్, గురుకులం కల్చర్. సో ఇట్లా కల్చర్ అనేది నీ నీడలాగా నిన్ను వెన్నంటి ఉంటుంది అనమాట. సో అన్ ఇండివిజువల్, ఒక మనిషి తీసుకున్నట్లయితే బ్రాట్ అప్ బై ద కల్చర్ ఆర్ ఎన్విరాన్మెంట్, అంటే మనిషి తన పుట్టుక నుంచి సచ్చేంత వరకు కల్చర్తోని అవినాభావ సంబంధం కలిగి ఉంటుంది కదా. ఈవెన్ పోయేటప్పుడు కూడా ఈ కల్చర్, సంస్కృతి ప్రకారంగానే ఈ ఉంటాయి కదా కార్యక్రమాలు. అవి ఒక హిందూ కల్చర్లో చేస్తారు, ముస్లిం కల్చర్లో చేస్తారు, క్రిస్టియన్ కల్చర్లో చేస్తారు, లేదా ట్రైబల్ కల్చర్లో చేస్తారు. ఏదో విధంగా కల్చర్ అనేది నిన్ను అంటి పెట్టుకొని ఉంటుంది. చివరికి నువ్వు వెళ్ళేంత వరకు కూడా నీతో ఉంటుంది కల్చర్. అది కల్చర్. కల్చర్ ఈజ్ we can say culture is a set of learned or shared behavior of a community. అంటే మనుషులు తాను ప్రవర్తిస్తున్నటువంటి తీరు, వాళ్ళు నేర్చుకున్నటువంటి తీరు, సమాజంలో వారు ప్రవర్తిస్తున్నటువంటి తీరునే మనం కల్చర్ అని చెప్పచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. ద కల్చర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఇంటరాక్షన్ విత్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ వన్ టు అనదర్. అంటే మనుషుల మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఒక సంబంధాలు, అవినాభావ సంబంధాలు కల్చర్గా చెప్పుకోవచ్చు. ఒక సింపుల్గా చెప్పాలంటే దట్ ఈజ్ వై కల్చర్ ఈజ్ ఏ వే ఆఫ్ లైఫ్. అంటే జీవితానికి ఒక దిశానిర్దేశం చేసేదే కల్చర్. బతకడానికి ఒక దారి చూపించేదే కల్చర్. దట్ ఈజ్ వై వీ కెన్ సే కల్చర్ ఈజ్ ఏ వే ఆఫ్ లైఫ్. కల్చర్ ఈజ్ ఎ వే ఆఫ్ లైఫ్. మరి ఈ కల్చర్ని, ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కల్చర్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ బై వేరియస్ పొలిటికల్ సోషాలజిస్ట్స్ ఆర్ ఆంథ్రపాలజిస్ట్స్. ఈ కల్చర్ అనే భావన, ఇంత గొప్ప ఇంపార్టెన్స్ ఉన్నటువంటి ఈ భావన అనేక రకాలైనటువంటి సోషాలజిస్టుల చేత, ఆంథ్రపాలజిస్టుల చేత డిఫైన్ చేయబడింది. సో ఇట్ వాజ్ డిఫైన్డ్ బై వేరియస్ ఆంథ్రపాలజిస్ట్. ఆంథ్రపాలజిస్టులు అంటే ఎవరు? మానవ సమాజ శాస్త్రం వాళ్ళు, మానవ అభివృద్ధి శాస్త్రం అది సోషాలజీ అంటే. సో మనుషుడు ఏ విధంగా పుట్టాడు, ఏ విధంగా పెరిగాడు, ఏ విధంగా చస్తాడు, ఈ మొత్తం మానవ పరిణామ క్రమం గురించి చదివేదే ఆంథ్రపాలజీ. సో మానవ పరిణామ క్రమం అంటే మనిషి ఎక్కడ పుట్టిండు, ఎక్కడ పెరుగుతాడు, ఎక్కడ చస్తాడు, ఇవన్నీ సొసైటీలోనే కదా. అందుకని ఆంథ్రపాలజీకి సోషాలజీకి చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంటుంది. సో అందుకనే ఆంథ్రపాలజిస్టులు కూడా సోషాలజిస్టులుగా కన్సిడర్ చేయబడుతుంటారు కొన్ని సందర్భాల్లో. సో ఈ సోషాలజిస్ట్, ఆంథ్రపాలజిస్ట్ ఈ ఇద్దరు కూడా సమాజం గురించి, సమాజంలో ఉన్నటువంటి మనుషుల పుట్టుక, పెరుగుదల, వాళ్ళ ఆచారాలు, సాంప్రదాయాల గురించి చదువుతారు. కాబట్టి అందుకే వాళ్ళకు మనుషులతో చాలా దగ్గర సంబంధాలు ఉంటాయి. మనిషి ప్రవర్తనను వాళ్ళు స్టడీ చేస్తారు. సో the concept of culture is defined by many sociologists, many anthropologists, but let us discuss about a few members. So ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే డెఫినేషన్స్. సో డెఫినేషన్స్ కనుక ఒక్కసారి మనం పరిశీలించినట్లయితే, ఇఫ్ వి అబ్జర్వ్ ద డెఫినేషన్స్ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కల్చర్, it is defined by various political sociologists or anthropologists. Even political scientists also define sometimes about political culture. But we are discussing the culture in a sociological point of view. But let us discuss about some of the anthropologists. So Malinowski, Malinowski means Malinowski
ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫేమస్ ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ హూ ఆర్ బిలాంగ్స్ టు పోలాండ్. అంటే పోలాండ్ దేశానికి చెందినటువంటి ఒక గొప్ప ఆంథ్రోపాలజిస్టు ఈ మాలినోవ్స్కీ. ఇతను ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సోషియాలజీని డిఫైన్ చేశాడు. సో అకార్డింగ్ టు హిమ్ మాలినోవ్స్కీ డిఫైన్డ్ దట్ ద sociology. According to him, the culture is the cumulative reaction of man. The cumulative reaction of man అంటే మనుషుల యొక్క సంఘటిత రియాక్షన్ అంటే ఒక ప్రతిస్పందన. సో మనుషులు వాళ్ళందరూ కలిసి వాళ్ళ ఆచార సాంప్రదాయాలన్నీ కలిపి ఏర్పరచుకున్నటువంటి ఒక ప్రతిస్పందనే కల్చర్గా అతను డిఫైన్ చేయడం జరిగింది. సో అకార్డింగ్ టు హిమ్ కల్చర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద క్యుములేటివ్ రియాక్షన్ ఆఫ్ మ్యాన్. ద క్యుములేటివ్ రియాక్షన్ ఆఫ్ మ్యాన్. ఇక్కడ క్యుములేటివ్ అంటే సంఘటితపరచడం, లేకపోతే సంచితం చేయడం, ఒకదానికి చేర్చడం. సో ఈ రకమైనటువంటి మీనింగ్ వస్తుంది. సో కల్చర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ క్యుములేటివ్ రియాక్షన్ ఆఫ్ మ్యాన్. అంటే మనిషి యొక్క ప్రతిస్పందనలు, రియాక్షన్స్, ఇవన్నిటిని ఒక చోట చేర్చి వాటికి అనుగుణంగా నడుచుకోవడమే కల్చర్గా చెప్పుకోవచ్చు. ఇందులో అనేక అంశాలు ఉంటాయి. సో అందుకనే మనం ఇంతకుముందు చాలాసార్లు మాట్లాడుకున్నాం పొలిటికల్ సైన్స్లో, మ్యాన్ ఈజ్ ఏ సోషల్ ఎనిమల్. ఈ కెనాట్ సర్వైవ్ వితౌట్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అదర్స్. ఈ కెన్ లివ్ ఇన్ ద సొసైటీ. అంటే మనుషుల మధ్యలో జీవిస్తున్నటువంటి ఈ మనిషి సంఘజీవి, సంఘంతో ఉంటాడు. సంఘంలో ఉన్నటువంటి ఆచారాలు, సాంప్రదాయాలు, పద్ధతులు, అలవాట్లు అన్నీ ఒకరు షేర్ చేసుకుంటాడు, ఒక చోటికి చేర్చుకుంటాడు. అది కల్చర్. సో అండ్ అనదర్ పర్సన్, సో గ్రాహం వాలిస్. అకార్డింగ్ టు గ్రాహం వాలిస్ was defined about the culture. Graham Wallis is one of the English sociologists who belongs to Britain. So he defined that accumulation of thoughts, values and objects. సో ఈ డెఫినేషన్ కూడా ఆల్మోస్ట్ అదే చెప్పాడు. అక్యుములేషన్ ఆఫ్ థాట్స్, వాల్యూస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్. అంటే ఈ యొక్క మనుషుల యొక్క ఆలోచనలను, థాట్స్ అంటే ఆలోచనలు, తర్వాత వాల్యూస్ విలువలు, అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ వాళ్ళ యొక్క వస్తువులు లాంటివి. సో ఇవన్నీ ఒక చోటికి తీసుకొచ్చి వాటికి అనుకూలంగా వాటిని అనుసరించి ప్రవర్తించే విధానమే కల్చర్గా చెప్పడం జరిగింది. సో అకార్డింగ్ టు మాలినోవ్స్కీ కల్చర్ ఈజ్ ఏ క్యుములేటివ్ రియాక్షన్ ఆఫ్ మ్యాన్, అది చూసుకున్నాం. అకార్డింగ్ టు గ్రాహం వాలెస్ ఈజ్ ఏ బిలాంగ్స్ టు ఇంగ్లీష్ సోషాలజిస్ట్. అకార్డింగ్ టు హిమ్ అక్యుములేషన్, థాట్స్, వాల్యూస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్. సో ఇది గ్రాహం వాలెస్ ఇచ్చినటువంటి డెఫినేషన్. అండ్ సిసి నార్త్ అనేటటువంటి ఒక సోషాలజిస్ట్, అతను ఏం చెప్పాడు, కల్చర్ కన్సిస్ట్స్ ఇన్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కాన్స్టిట్యూటెడ్ బై మ్యాన్ టు అసిస్ట్ హిమ్ టు సాటిస్ఫై హిజ్ వాంట్స్. అంటే ఇది కూడా డైరెక్ట్గా అదే మాట చెప్తుంది, ఇండైరెక్ట్గా. అంటే కల్చర్ అనేది ఇట్ ఈస్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కాన్స్టిట్యూటెడ్ బై ద మ్యాన్. అంటే కల్చర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఈ యొక్క మనిషికి సంబంధించినటువంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్ల యొక్క సమ్మేళనము. అంటే మనుషుల యొక్క ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాళ్ళ ఆచారాలు కానీ, సాంప్రదాయాలు కానీ, పద్ధతులు కానీ, డ్రెస్సులు కానీ, తిండి కానీ అన్నీ కూడా వాటి యొక్క కలయికనే కల్చరు. ఆ కల్చర్ ద్వారా మనుషులు ఏం చేస్తారు, దే వాంట్ సాటిస్ఫై దేర్ నీడ్స్, దేర్ వాంట్స్ విత్ ద కల్చర్. అంటే ఈ కల్చర్ ద్వారా వాళ్ళకు అవసరమైనటువంటి అవసరాలు తీర్చుకుంటారు. ఆ మనుషుల యొక్క సమ్మేళనమైనటువంటి క్రియాశీలకమైనటువంటి యాక్టివిటీస్లోనే కల్చర్గా చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఎడ్వర్డ్ బి టేలర్. సో ఎడ్వర్డ్ బి టేలర్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఇంగ్లీష్ ఆంథ్రోపాలజిస్ట్. సో he defined that Edward Taylor defined that the complex of whole which includes knowledge, beliefs, art, morals
లా, కస్టమ్స్ అండ్ అదర్ కెపాబిలిటీస్. అంటే ఇక్కడ కల్చర్ అనేది ఈ టేలర్ ప్రకారము ఏ కాంప్లెక్స్ అంటే ఒక సమ్మేళనం, ఒక కలయిక. ఏ కాంప్లెక్స్ ఆఫ్ విచ్ ఇంక్లూడ్స్ నాలెడ్జ్ అంటే ఇక్కడ తెలివి కానీ, అలవాట్లు కానీ, పద్ధతులు కానీ, నీతి నిజాయితీ కానీ, చట్టాలు కానీ, ఆచార సాంప్రదాయాలు కానీ, ఇవన్నీ యొక్క కలగలిపే కల్చర్గా చెప్పడం జరిగింది టైలర్ గారు. సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, టైలర్ దగ్గర ఏముంటాయి, రకరకాల బట్టలు ఉంటాయి, వాటన్నిటిని కలిపి చెప్పినట్టు ఈయన కూడా చెప్పాడు. సో అకార్డింగ్ టు టైలర్, culture is the complex of whole which includes knowledge, beliefs, art, morals, laws, customs and other capabilities and habits acquiring by man as a member of society. అంటే ఈ సమాజంలో నివసిస్తున్నటువంటి ఒక మనుషుడిగా ఇవన్నిటి యొక్క కలయిక, వాటి అన్నిటి యొక్క సమ్మేళనమే కల్చర్గా చెప్పడం జరిగింది. అంటే మనిషి సమాజంలో నివసిస్తున్నప్పుడు తను ఆచరిస్తున్నటువంటి పద్ధతులు ఏవైతే ఉన్నాయో, నాలెడ్జ్ కానీ, బిలీఫ్స్ కానీ, ఆర్ట్స్ కానీ, కల్చర్ కానీ, వీటన్నిటి యొక్క సమ్మేళనమే కల్చర్గా చెప్పడం జరిగింది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ కల్చర్. దిస్ ఈజ్ థర్డ్ యూనిట్. సో ఇప్పటి వరకు మీరు ఫస్ట్ యూనిట్ నేను ఫెయిర్ నోట్స్ పెడతాను. సెకండ్ యూనిట్ సోషియాలజీ కంప్లీట్గా ఫెయిర్ నోట్స్ పెట్టాను. అందరూ రాయాల్సిందే. రాసి నా పర్సనల్ నంబర్కి అందరూ సెండ్ చేయండి. ఎవరెవరు నోట్స్ రాశారు, ఎవరెవరు నోట్స్ రాయలేదు నేను టిక్ చేసుకుంటాను. నేను నోట్స్ చేసుకుంటున్నాను ఆల్రెడీ. నాకు ఇప్పటికే కొంతమంది పర్సనల్గా నా వాట్సాప్ నెంబర్కి పెట్టారు నోట్స్ రాసిన వాళ్ళు. ఐ డోంట్ వాంట్ టు రివీల్ ద నేమ్స్, బట్ కొంతమంది రాశారు. వెరీ గుడ్ బాయ్స్, కీప్ ఇట్ అప్. రాసిన వాళ్ళు, రాయని వాళ్ళు కూడా రాయండి. మీకు జనవరిలో ఎగ్జామ్స్ ఉంటుందని అందినటువంటి తాజా వార్త. సో మిమ్మల్ని డిసెంబర్లో పిలిచి ఎంబడే వితిన్ 1 month ఆర్ 15 days 20 daysలో ఎగ్జామ్ పెడతారు. ఏం రాస్తారు మీరు ఇంగ్లీష్ మీడియంలో? తెలుగు కాదు నాన్న. చదవడం అంటే గ్రూప్లో వచ్చిన తెలుగు ఒకటి చదవడం కాదు, అన్ని సబ్జెక్టులు చదవాలి. ఎకనామిక్స్ చదవాలి, పొలిటికల్ సైన్స్ చదవాలి, సోషల్ చదవాలి. మీకున్నటువంటి BAలో అత్యంత కఠినమైన సబ్జెక్ట్ అంటే పొలిటికల్ సైన్సే ఈసారి ఫస్ట్ సెమ్లో మాత్రం. ఫస్ట్ సెమిస్టర్కి అండ్ సెకండ్ సెమిస్టర్కి అతి కఠినమైన సబ్జెక్టు సోషాలజీ మాత్రమే, పొలిటికల్ సైన్స్ మాత్రమే. ఓకే, కాబట్టి పొలిటికల్ సైన్స్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయండి, బాగా నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి, నోట్స్ రాయండి. ఓకే, పొలిటికల్ సైన్స్లో ఫస్ట్ చాప్టర్ ఫెయిర్ నోట్స్ పెట్టాను, సెకండ్ చాప్టర్ ఫెయిర్ నోట్స్ ఈరోజు అయిపోతుంది. ఆల్రెడీ కొంత పెట్టేశాను, ఇంకొక పేజీ 2 పేజీలు పెట్టేస్తే ఈరోజు సెకండ్ చాప్టర్ క్లోజ్. సో పొలిటికల్ సైన్స్లో కూడా నెక్స్ట్ థర్డ్ యూనిట్ మాట్లాడుకుందాం. సో సోషాలజీలో సెకండ్ యూనిట్ అయిపోయింది, పొలిటికల్ సైన్స్లో కూడా సెకండ్ యూనిట్ అయిపోయింది. నోట్స్ పెట్టేస్తే అయిపోద్ది. బట్ సోషాలజీలో ఫస్ట్ యూనిట్ అనేది నేను మీకు ఫెయిర్ నోట్స్ పెడతాను, డోంట్ వరీ. బట్ అందరి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ హ్యాస్ టు రైట్ ఫెయిర్ నోట్స్ ఫర్ యువర్ కన్వీనియంట్. రేపు అది ఆ నోట్స్ రాయడం అనేది మీ కన్వీనియంట్ గురించే. మీరు వచ్చిన తర్వాత చదువుకోవడానికి మీకు ఇక్కడ పుస్తకాలు లేవు, ఇంటర్మీడియట్ కాదు ప్రతి ఒక్కరికి టెక్స్ట్ బుక్ ఇవ్వడానికి. మనకు బుక్లే రాలేదు, అసలు తెలుగు అకాడమీ వాళ్ళు బుక్లే పబ్లిష్ చేయలేదు డిగ్రీ ఇప్పటి వరకు. కాబట్టి బుక్లు ఇవ్వరు మీకు, నోట్స్ మాత్రమే మీరు రాసుకోవాలి, అవి మాత్రమే చదువుకోవాలి. ఓకే, బాయ్, టేక్ కేర్.